गोटे जंगलर एक गछरी माँ चढ़ई सह तार दुई छुआ रोहुथिले। आउ गोटे गछरी मिटू तार एक छुआ सह रोहुथिला। ता पाख गछरी गोटे काऊ रोहुथिला। सेई जंगलर राजा थिला एक चिल। चढ़ई ता जमीरे कदली चाष करिथिला। बजार रे से दुकान देई कदली बिक्री करुथिला। ता पाखरे ही मिटू आउ काऊ दुकान देई कदली बिकुथिले। सेमाने पाख जंगलर बजाररू कंचा कदली आनी सेथिरे मेडिसिन मिसई कदली को पाचिला करी बजार रे बिक्री करुथिले। एमिति सेमाने तांकर परिवार चलुथिले। हेले किछि दिन परे जंगलर अन्य चढ़ई मानंकु मिटूर आउ काऊर कदली खाइबाकु भल लागिलानी। समस्ते चढ़ई पाखरु ही कदली किणुथिले। अरे चढ़ई भौणी, तम कदली रे जादू अछि। तम कदली मो छुआ मानकु एते भल लागुछि जे सेमाने प्रत्येक दिन तम कदली खाइबाकु चाहुचंती। कथा कौन कि भौणी, मोर सब कदली निज जमी रे चाष हेतिबा कदली। मो केबे भी मो कदली रे मेडिसिन मिसाइनी। मोर सब कदली ताजा। मो कदली मिठा हेतिबा जोगु तम छुआंकु एसबु भल लागुथिबो। हाँ चढ़ई भौणी, तमे ठीक कथाटे कहिलो। आमे समस्ते जानिचु तम जमी रे चाष हेतिबा कदली बहुत ताजा। आम समस्तक पर तम कदली खाइबाकु भारी भल लागे। सेमानंकर ए सब कथा काऊ शुणुथिला। से मिटू को कहला, ए मिटू देख देख समस्ते केमिति चढ़ई पाखरु ही कदली किणुचंती। आम पाखरु तो केही भी कदली किणु नाहंती। आम पाखरु किणिबे भी कोन पाई? आमे तो अन्य बजाररू कंचा कदली आनी सेथिरे मेडिसिन मिसई पाचिला करी बिकंती। सेथि पाई बोधे काहाकू भी आम कदली खाइबाकू भल लागु नथिबा। आमे तो जोर करी काहाकू भी कदली बिक्री करि परिबानी। अरे मिट्टू तो सतरे केते बोका। सुन, ए चढ़ई जदि ए बजार को कदली बिकिबाकू आसीबनी ताहाले सब चढ़ई बाध्य ही आम पाखरु ही कदली किणिबे। चढ़ई छड़ा ए जंगल रे काहार भी कदली गछ नाही। हाँ तू ठीक कहिछु जे, हेले चढ़ईर तो जमी अछि, से कोन पई बजार को आसीबनी? ओहो मिट्टू, तो मो कथा तो आग पूरा सुन। आमको किछि उपाय चिंता करबाकू पड़िबो। चढ़ई सह आमे एमिति कोन करिबा जे से बजार को आसीबनी? मो पाखरे तो किछि भी उपाय नाही। तू ही कह, आमे चढ़ई सह कोन करिबा? काऊ किछि समय चिंता कला आउ तापरे कहिला, आज राति रे आमे चढ़ईर जमी को जिबा। तार जेते भी कदली गछ अछि सबुथिरे विषाक्त औषध छिंची देबा। सब चढ़ई जेतेबेले ता पाखरु कदली नै खाइबे सेमाने असुस्थ हेजिबे। सेमिति हेले आउ केही भी चढ़ई पाखरु कदली किणिबेनी। तापरे तमर लाभ ही लाभ हेबो। ठीक अछि काऊ, आज राति रे आमे से चढ़ईर जमी को जिबा। राति हेबा परे काऊ आउ मिटू किछि विषाक्त औषध धरी चढ़ईर जमी को गले। चढ़ई ता जमी रे बहुत कदली चाष करिथिला। काऊ आउ मिटू सबु कदली रे विषाक्त औषध छिंची देले। तापरे सेठारु चली गले। परदिन सकाळे चढ़ई तार दुई छुआंक सह निज जमी को आसिला। आउ कदली तड़ी बजार को बिक्री करिबा पई नेई गला। प्रतिदिन भली अनेक चढ़ई ता पाखरु कदली किणी नेई गले। ए सब दृश्य दूररु काऊ आउ मिटू देखुथिले। ए मिटू देख देख समस्ते केते खुशी रे चढ़ई पाखरु कदली किणुचंती। काली जेतेबेले सेमानक देह खराब हे जिवो देखिबो समस्ते केमिति चढ़ई को रागिबे। संध्या हेला परी काऊ मिटू चढ़ई निज निज घर को चली गले। जे भी चढ़ईठू कदली नहीं खाइथिले सेमानक देह खराब हे गला। समस्ते चढ़ई उपरे खूब रागी गले। परदिन सकाळे सेमाने चढ़ई पाखु गले। अरे आपण माने एते सकाळु एठी कदली नेबाकू आसीचंती ना? कुहंतु मो केते कदली देबी आपण मानकू? चुप कर चढ़ई, तो कदली खाई आम छुआंक देह खराब हो जाइए। आमे आउ तोठू कदली किणुबुनी। आगरू जदि जानी थांतु तू एते खराब कदली बिकू तोठू आमे केही भी कदली किणी न थांतु। ठीक कहिच। ए चढ़ई पई आम छुआंकर देह खराब हेची। चलो समस्ते राजांक पाखकु जिबा। एबे से ही यार विचार करिवे। समस्तंक पाखरु एमिति सुनी चढ़ई आश्चर्य हे गला। से किछि भी बुझी पारु नथिला। अरे आपण माने ए सब कोन उल्टा पल्टा कथा कहउचंती? आज जाई मो कदली खाई केही असुस्थ हेई नाहंती। निश्चय आपण मानको बुझिबारे किछि भूल हेइथिबो। चुप, एकदम चुप। किए सत कहूची किए मिछ कहूची एबे जना पड़िबो। मु राजांक सेनापति को खबर देइची।
ସେ ଏବେ ହିଁ ଏଠାକୁ ଆସି ତୋ କଦଳୀକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ସତ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ସେନାପତି ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର କଦଳୀକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କଲା। ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଚଢ଼େଇର ସବୁ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶାଯାଇଛି। ଏ ଚଢ଼େଇର ସବୁ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶିଛି। ଆପଣ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଏପରି ଖରାପ କାମ କରିପାରିବିନି। ମୁଁ ଭଲରେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ତୋର ସବୁ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶିଛି। ସେନାପତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ତାକୁ ତାର ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ କଥା। ଏ ଚଢ଼େଇକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେନାପତି ଚଢ଼େଇକୁ ଧରି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖରାପ କାମ। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତୁ ଏତେ ଖରାପ କାମ କେମିତି କରିପାରିଲୁ? ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଖରାପ କାମ କରିନି। ତୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତୋ କଥାକୁ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଆଜିଠୁ ତୁ ଜେଲରେ ରହିବୁ। ସେନାପତି ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ରଖିଦେଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇର ଦୁଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସେନାପତି ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ ପିଲାମାନେ, ରାଜା ମୋତେ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ତମ ମା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବନି। ସେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛି। ଆମ ମା ଏବେ ଜେଲରେ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମ ମା ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇ କଦଳୀ ବିକୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମିଳିଛି। ନା ନା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଆମ ମା ଏଭଳି ଖରାପ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଥରୁଟିଏ ଆମ ମା ପାଖକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ତମ ମା ସହ ଦେଖା କରେଇଦେବି। ସେନାପତି ସହ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଚଢ଼େଇଟି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ମା, ଆମେ ଏସବୁ କ'ଣ ଶୁଣିଲୁ? ତୁମେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇ କଦଳୀ ବିକୁଥିଲ? ନାଇଁ ରେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ ଏପରି କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବିନି। ମା, ତୁମେ ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ମା ଏଭଳି ଖରାପ କାମ କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଆମେ ଦୁଇ ଛୁଆ ସତ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବୁ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ଦୁଇ ଛୁଆ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ମିଟୁ ଆଉ କାଉ ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖ ଗଛରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଦେଖିଲୁ ତ ମିଟୁ, ମୋର କେତେ ବୁଦ୍ଧି। ମୁଁ କେମିତି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଆମ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲି। ସତରେ କାଉ, ତୋ ବୁଦ୍ଧିକୁ ମାନିଗଲି। ଭୁଲ କଲେ ଆମେ, ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ସେ ଚଢ଼େଇ। ଆମେ ତା ଜମିରେ ଥିବା ସବୁ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝି ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଆରାମରେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଯେତେ ଦାମ ବଢ଼େଇଲେ ବି ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଖରୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ କଦଳୀ କିଣିବେ। ଦିଦି, ଶୁଣିଲୁ ତ? ଏମାନେ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲେ। ଆମ ମା ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ରହିଛି। ଚାଲ ଦିଦି, ଆମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିଦେବା। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଛୋଟ, ଆମ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆମ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନାହିଁ। କାଉ ଆଉ ମିଟୁ ଯଦି ନିଜ ଦୋଷ ମାନିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ମାକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିପାରିବା। ହେଲେ ଦିଦି, ଏମାନେ ତ ନିଜ ଦୋଷ ମାନିବେନି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି। ଚାଲ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କାଗଜରେ କିଛି ଲେଖି ମିଟୁର ଘରକୁ ଗଲେ। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଟୁର ଖଟରେ ସେ କାଗଜକୁ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ଏକ ଛୁଆ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ମିଟୁ ଛୁଆ, ଆଜି ତୋ ମା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବେନି। ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଜିଠୁ ତୁ ଆମ ଘରେ ରହିବୁ। ତୋ ମା ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ, ତତେ ସେ ଆମ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବେ। ମିଟୁ ଛୁଆ ବି ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘର ସାରା ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜିଲା, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ସେ ତା ଛୁଆକୁ ପାଇଲାନି। ସେତେବେଳେ ତାର ନଜର ଖଟ ଉପରେ ଥିବା ସେ କାଗଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କାଗଜ ଉଠେଇ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ନିଜ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଚଢ଼େଇ ସହ ଯାହା ଯାହା କରିଛ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସତ ସତ କୁହ। କିଛି ଚାଲାକି କରିବନି, ନହେଲେ ତମ ଛୁଆକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ହେ ଭଗବାନ,
ମୋ ଛୁଆ ଏବେ କୋଉଠି? କିଏ ଏମିତି କରିଛି? ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି କହି ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମହାରାଜ, ଚଢ଼େଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। କାଉର କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଉ ସେ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ଜମିର ସବୁ କଦଳୀରେ ବିଷାକ୍ତ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲୁ। ଏସବୁ କାଉର ହିଁ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ବଜାରକୁ ନ ଆସିଲେ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିବ ଭାବି ମୁଁ ବି କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଇଯାଇଥିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ତୁ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲୁନି? ଆଜି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଯେ ତୁ ଏମିତି ଆସି ନିଜ ଭୁଲ ମାନୁଛୁ? ମହାରାଜ, ଏଇ ଚିଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ କହୁଛି। ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚିଲ ରାଜା ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲା ଆଉ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ସେନାପତି, ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଧରି ଆଣ। ଆଉ ହଁ, ଚଢ଼େଇର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଡାକି ଦିଅ। ସେନାପତି ଏସବୁ ଶୁଣି ପ୍ରଥମେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଆରେ 2 ଛୁଆ, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଘରେ ଅଛ ତ? ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଘରେ ଅଛୁ। ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜା ଡକେଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏମିତି କହି ସେନାପତି ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଧରି ଖଟ ତଳେ ଲୁଚିଥିଲା। ସେନାପତି ସେଠୁ ଯିବା ପରେ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେମାନେ ମିଟୁ ଛୁଆକୁ ଘରେ ରଖି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ସେନାପତି ବି ଦୁଷ୍ଟ କାଉକୁ ଧରି ରାଜା ଚିଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କିରେ କାଉ, ତୁ ଆଉ ମିଟୁ ମିଶି ଚଢ଼େଇ ଜମିର ସବୁ କଦଳୀରେ ଔଷଧ ମିଶେଇଥିଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇକୁ ରାଗିବେ ଆଉ ତାକୁ ଜେଲ୍ ପଠେଇଦେବେ। ସେମିତି ହେଲେ ତମେ 2 ଜଣ ଖୁବ୍ ଆରାମରେ ନିଜ କଦଳୀ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ନା ନା, ଏସବୁ ମିଛ କଥା। ଏ ସବୁ କଥା ମିଟୁ ନିଜେ କହିଛି। ଆରେ ମିଟୁ, ତୁ ଏସବୁ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲୁ? ହଁ କାଉ, ମୁଁ ସବୁ ସତ କଥା ରାଜାଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି। ତୋର ସିନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଅଛି। କିଏ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ମତେ କହିଛି ମୁଁ ଯଦି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ କଥା ନ କହିବି ସେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମାରିଦେବ। ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲି। ହି ଭଗବାନ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମହାରାଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଏଭଳି ଭୁଲ କାମ କରିଦେଲି। ନା, ତୋର କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଚଢ଼େଇକୁ ଜେଲରେ ରଖିଛୁ। ଏବେ ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବୁ। ମିଟୁ, ତୁ ସତ କଥା କହିଥିବାରୁ ଏଇ ଥରକ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ତୁ ଏଭଳି ଭୁଲ କରିବୁ, କାଉ ଭଳି ତୁ ବି ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ତାପରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରି କାଉକୁ ସେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରଖାଗଲା। ମିଟୁ ତା ଛୁଆ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆଟି ତାକୁ କହିଲା, ମିଟୁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆମ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଗତକାଲି ଆପଣ ଆଉ କାଉ ଯାହା ବି କଥା ହେଉଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲୁ। ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଏପରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଚିଲ ରାଜା 2 ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା। ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲା। ମିଟୁ ବି ତା ଛୁଆକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟି କାଉ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ 2ଟି କଦଳୀ ଗଛର କାନ୍ଦ ଶୁଣିଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ଆମକୁ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରୁ ଏ ନଦୀରେ ଭାସୁଛୁ। ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ଆରେ, ଏ 2 କଦଳୀ ଗଛ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ 2 କଦଳୀ ଗଛ ଯାଦୁର ହେଇଥିବେ। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମୋ ଘର ଅଗଣାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସୁନା ମାଗିବି। ତାପରେ ତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଚାଲ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଘରକୁ। ଏମିତି କହି କାଉ ସେ 2 କଦଳୀ ଗଛକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ପୋତି କହିଲା, ମୁଁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଏବେ ତମେ 2 ଜଣ ମତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସୁନା ଟଙ୍କା? ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ତ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତମେ 2 ଜଣ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇ କହୁଛ ତମ ପାଖରେ ସୁନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ? ଭଲରେ ମତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ। ଆମେ ତମକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ତମେ 2 ଜଣ ଯଦି ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ, ତେବେ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛ?
ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ। ନଦୀରେ ଭାସୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତମକୁ ଦେଖି ଆମେ କଥା କହିପାରିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲୁ। ତା ମାନେ ତମେ ଦୁଇଟା ସାଧାରଣ କଦଳୀ ଗଛ? ଧେତ୍, ତମମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୋର କେତେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ବଗିଚାରେ ରଖି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବିନି। ଏବେ ହିଁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ନା ନା, ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କର, ଆମକୁ ଓପାଡ଼ନି, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। କାଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଥା ନ ଶୁଣି ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଓପାଡ଼ି ତା ଘର ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଚଢ଼େଇ କଳସୀ ଧରି ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ କାନ୍ଦିଲେ ଆଉ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ସେ ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ନିଜ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ। ଆମେ ତୁମକୁ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ପଛରେ ତୁମେ ଆମକୁ କାଟିଦେବନି ତ? ଆରେ ନା ନା, ତମେ ମାନେ ଜମା ବି ଭୟ କରନି। ମୁଁ କେବେ ବି ତମମାନଙ୍କୁ କାଟିବିନି। ମତେ ଗଛ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତମେ ମାନେ ଯାଦୁର ଗଛ ହୁଅ କି ନ ହୁଅ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ତମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛଙ୍କର ଭଲ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ପାଣି ଢାଳୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଥିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ସହରରେ କାମ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଆଉ କାମ କରିପାରିଲାନି। ଦୁଇ ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ଚିଲ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ରିନୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସେ। କଣ ହେଲା ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ? ରିନୁ, ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ପକେଇ ମୋ ପାଖରୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଥିଲା। ମତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ତମର ଏ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମ ଉପରେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆସିବି। ମତେ ମୋ ପୁରା ଟଙ୍କା ଦେବ, ନହେଲେ ତମେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କହି ଚିଲ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ପାଇବି? ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଦୂରରୁ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ବି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭଉଣୀ, ଆମ ମାଲିକାଣୀ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ସେ ଆମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ଭଉଣୀ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ମାଲିକାଣୀକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଦେଖି ମତେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆମେ ବି ଯଦି ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିପଦ ସମୟରେ ମାଲିକାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି କହି ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ। କିଏ କହିଲା ତମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଅଛି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନ କର। ତମେ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଗଛରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳିଲା। ଭଉଣୀ ଦେଖେ, ଆମ ଗଛରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଫଳିଛି। ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ଆମକୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ଭଉଣୀ, ଏବେ ଆମେ ମାଲିକାଣୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା। ମାଲିକାଣୀ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଡାକିଲ? ଇଏ କଣ? ତମମାନଙ୍କ ଗଛରେ ସୁନା କଦଳୀ କେମିତି ଫଳିଛି? ମାଲିକାଣୀ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ଆମେ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ। ଆଜି ଆମେ ଏକଥା ଜାଣିପାରିଲୁ। ତମେ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଛ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେଇଛ। ଏ ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ଏବେ ତମର ମାଲିକାଣୀ। ଏସବୁ ନେଇ ନିଜ ସମସ୍ୟା ଦୂର କର। ଚଢ଼େଇ ଖୁସିରେ ସେ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କଲା ଆଉ ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେ ଟଙ୍କାରେ ତାର ସବୁ ଋଣ ଶୁଝି ହେଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ବି ଭଲ ହେଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ଘରର ରାସ୍ତା ଦେଇ କାଉ ଯାଉଥିଲା। ତାର ନଜର ସେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା।
ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତ ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନଦୀରୁ ପାଇଥିଲି। ମତେ ଏମାନେ କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଯାଦୁର ଗଛ ନୁହଁ। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନା କଦଳୀ କେମିତି ଅଛି? ତାମାନେ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ସୁନା କଦଳୀ ତୋଳିବାକୁ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ହଠାତ୍ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ କହିଲେ, ସେଇଠି ରହିଯା ଲୋଭି ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ବି ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନି। ଆମ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିବା ବେଳେ ତୁ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ସୁନାର କଦଳୀ ଅଛି ତୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ ଆମ ସୁନା କଦଳୀ ନେବା ପାଇଁ। ଏଠାରୁ ଭଲରେ ଚାଲିଯା, ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ ବି ସୁନା କଦଳୀ ଦେବୁନି। ଏ ସବୁ ସୁନା କଦଳୀ ଆମ ମାଲିକାଣୀଙ୍କର। ତମେ ଦୁଇ ଗଛ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ସୁନା କଦଳୀ ନେଇକି ହିଁ ରହିବି। କାଉ ସୁନା କଦଳୀ ତୋଳିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତ ବାହାରିଲା, ଆଉ ସେମାନେ କାଉକୁ ଅନେକ ପିଟିଲେ। କାଉ ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ବେହୋସ ହେଇଗଲା। ତାର ହୋସ ଆସିଲା ପରେ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଆଉ ଦିନେ ବି ଚଢ଼େଇର ଘର ପାଖକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଏକ ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ସେଦିନ ସେମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କର। ମା ମା, କିଏ ଚିତ୍କାର କରୁଛି ନା? ତୁମେ ଶୁଣିପାରୁଛ ତ? ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିପାରୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବା ଜାଗାକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏକ ବତକ ଜାଲରେ ପଡ଼ି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା। ସେ ବତକ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲା, ଚଢ଼େଇ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହେଲେ ବତକ, ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଇ ପାଖରେ ଏକ ଯାଦୁର ଲାଠି ପଡ଼ିଛି। ମତେ ସେ ଲାଠି ଧରେଇ ଦେ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରିଯିବି। ଏମିତି ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଯାଦୁର ଲାଠିକୁ ଉଠେଇ ବତକକୁ ଧରେଇ ଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେ ବତକଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ସେ ଜାଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତୁମେ କିଏ? ଏ ଜାଲ ଭିତରେ କେମିତି ପଡ଼ିଥିଲ? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜଣେ ପରୀ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ବତକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କ ରୂପ ନେଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ରୂପକୁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ହାତରୁ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୋର ସବୁ ଶକ୍ତି ଏଇ ଯାଦୁର ଲାଠିରେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଲରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲି। ତୁ ମତେ ମୋ ଯାଦୁର ଲାଠି ଧରେଇ ଦେବାରୁ ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲି। ମୋ ମା କୁହନ୍ତି, ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ପରୀ, ତୁମେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ବହୁତ ଭଲ। ତମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହି ପରୀ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ ପୋଟଳି ଦେଲା। ଏଇ ପୋଟଳିରେ କ'ଣ ଅଛି ପରୀ? ତୁମେ କ'ଣ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛ? ନା ନା, ଏଥିରେ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏଥିରେ 3ଟି ମଞ୍ଜି ଅଛି, ହଳଦିଆ, ସବୁଜ ଆଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ମଞ୍ଜି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏସବୁ ମଞ୍ଜି ନେଇ ନିଜ ବଗିଚାରେ ପୋତି ଦେବୁ। ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳିବ, ହଳଦିଆ ଆଉ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଫଳ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବ। ହେଲେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଯିଏ ବି ଖାଇବ, ସେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନଥିବ। ଯଦି କେବେ ଖରାପ ଚଢ଼େଇ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇଦିଏ, ସେ ପୁରାପୁରି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ବି ଶକ୍ତି ରହିବନି। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ସେ ମଞ୍ଜି ପୋଟଳି ଧରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ବଗିଚାରେ ସେ 3 ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳେ ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ 3ଟି କଦଳୀ ଗଛ ବାହାରି 3 ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଫଳିଛି। ମା ମା, ଏ 3ଟି ଗଛରେ 3 ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଫଳିଛି। ଚାଲ ନା ମା, ସେଥିରୁ କିଛି କଦଳୀ ତୋଳି ଖାଇବା। ଠିକ ଅଛି ମୋ ଧନ, ମୁଁ ଏବେ ତୋ ପାଇଁ କଦଳୀ ତୋଳି ଦେଉଛି। ହେଲେ ତୋର ମନେ ଅଛି ତ, ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖରାପ କାମ କରିଥିବା ଚଢ଼େଇ ଖାଇପାରିବେନି। ହେଲେ ମା, ଆମେ ତ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ।
ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରର କଦଳୀ ଖାଇପାରିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ଦୁଇ ମା ଛୁଆ ସବୁ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ମା ମା ସତରେ ଏ କଦଳୀ ସବୁ ବହୁତ ମିଠା। ହଁ, ଏସବୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି କଦଳୀ ଦେବା। ସେମାନେ ସବୁଜ ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକଥା ପ୍ରଚାର ହେଇଗଲା। ଦିନେ ଏକ ମିଟୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ବଗିଚାରେ ତ ଆଗରୁ ଏ 3 କଦଳୀ ଗଛ ନଥିଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ଏସବୁ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ। ଜଣେ ପରି ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମେ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବ କି? ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ସାରା କଦଳୀ ଦେଖି ମୋର କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ଏଥିରୁ କିଛି ଦେ। ହେଲେ ମିଟୁ ଭାଇ, ଯେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିନଥିବ, କେବଳ ସେ ହିଁ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଖାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫଳ ଚୋରି କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାହେଲେ ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବିନି। ଚଢ଼େଇ, ମତେ ସେ ହଳଦିଆ କଦଳୀରୁ କିଛି ଦେ। ମିଟୁ କିଛି ହଳଦିଆ କଦଳୀ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 2ଟି ଦୁଷ୍ଟ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ଆରେ, ତମେ ସେ ଚଢ଼େଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? ତା ପାଖରେ ନା କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଅଛି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛି। ତୁ କିଛି କଦଳୀ ଖାଇବୁ କି? ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପାଖରୁ କିଛି କଦଳୀ ନେଇ ଆସିବି। ନା ନା, ଖାଲି କଦଳୀ ନୁହଁ, ମତେ ପୁରା କଦଳୀ ଗଛ ଦରକାର। ଚାଲ ଏବେ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ତା ପାଖରୁ ତାର ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଛଡ଼େଇ ନେବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ 2 ଜଣ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ, ତମେ 2 ଜଣ ଏଠି କିଛି କଦଳୀ ନେବାକୁ ଆସିଛ କି? ଚଢ଼େଇ, ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଇବା ଅଛି, ଆମେ କାହିଁ ତ କଦଳୀ ନେବୁ। ତତେ ଏକ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛୁ। ନଦୀ ପାଖରେ ନା କିଛି ଚଢ଼େଇ ମିଟୁକୁ ପିଟୁଛନ୍ତି। ସେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକୁଛି। ଆରେ ମା, ତୁ ଆମ କଦଳୀ ବଗିଚାରେ ଥା, ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମିଟୁ ଭାଇର କ'ଣ ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ଆଉ କାହିଁ ଏଠି ରହିଲୁ? ତୁ ବି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଆଜିଠୁ ଏ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆମର। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ଏ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ପରି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଆମର। ଭଲରେ ଏଠୁ ଯିବୁ ନା ଏ ଲାଠିରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ? ତ ମା ଏଠି ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି ଏଠୁ ନ ଯିବୁ, ଆମେ ପିଟି ପିଟି ତ ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉତାରିଦେବୁ। କାଉ ମାନଙ୍କ ଭୟରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। 2 କାଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଦଳୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଲେ। ସେପଟେ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇ ମିଟୁକୁ ରାସ୍ତାରେ ପାଇଗଲା। ଆରେ ମିଟୁ ଭାଇ, ତୁମର କିଛି ହେଇନି ତ? ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିଛି ଚଢ଼େଇ ତୁମକୁ ପିଟୁଥିଲେ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତତେ ଏମିତି ମିଛ କଥା କିଏ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି, ମତେ କିଏ କାହିଁକି ପିଟିବ? ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମା ମା, ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମତେ ଜୋର କରି ଆମ ବଗିଚାରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ଆଜିଠୁ ସେ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ତାଙ୍କର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବୁଝିଲି ସେ କାଉମାନେ ମତେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ମାରେ, ତୁ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ନିଜ ବଗିଚାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ତମେ ମାନେ ପୁଣି ଆସିଗଲ। ଶୁଣ ଚଢ଼େଇ, ଆଜିଠୁ ଏ 3 କଦଳୀ ଗଛ ଆମର, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ହଁ ହଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଜିଠୁ ଏ ସବୁ କଦଳୀ ତମମାନଙ୍କର। ହେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀ ଦେଇପାରିବିନି। ଏ ନାଲି କଦଳୀ ଭାରି ମିଠା, ଏ ନାଲି କଦଳୀକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଏମିତି ଶୁଣି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୀଘ୍ର ନାଲି କଦଳୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏ ଚଢ଼େଇ, ଏ ନାଲି କଦଳୀ ବି ଆମର। ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ବି କଦଳୀ ଏଥିରୁ ଦେବିନି। ଏବେ ମୁଁ ଏ ମିଠା ମିଠା ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇବି। ଆରେ ରହ ରହ, ମତେ ବି ଗୋଟେ ନାଲି କଦଳୀ ଦେ। ମୁଁ ବି ସେ ନାଲି କଦଳୀ ଖାଇକି ଦେଖେ ସେସବୁ କେତେ ମିଠା। ତାପରେ ସେ 2 କାଉ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଦଳୀକୁ ତୋଳି ଖାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଦେହର ସବୁ ଶକ୍ତି ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଉଠିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ପାରିଲେନି। ପୁଣି ଥରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ।
एमिति देखि माँ चढ़ेई आउ तार छुआ हसिबाकु लागिले। एबे तमे माने मजा पाइल? खराब चढ़ेई माने ए नाली कदली को खाई पारिबेनी, नहले तांकर एमिति अवस्था हेबो। चढ़ेई मु तते छाड़ीबिनी, तू आम सांगरे किछि भी ठीक कलुनी। तमे माने निज भूलर शास्ति पाउच। एबे पोक मानक परी रंगी रंगी घर को चली जाओ, नहले मु पिटी पिटी तम मानक चमड़ा उतारी देबी। दुई काऊ पूरा पूरी दुर्बल हो जाइथिले। सेमाने कांदी कांदी जेमिति सेमिति निज घर को फेरी गले। चढ़ेई अन्य मानकु कदली दे साहाଯ୍ୟ करुथिला। एमिति से तार दुई छुआंक सांगरे खुशी रे रहिला। मधुपुर नामक एक गाँव रे रमेश ता स्त्री शांति सह रहुथिला। शांति गर्भवती थिला। दिने से बजार रु परिबा धरी घर को फेरुथिला। पोखरी पाखरी से दुईटी छोट कदली गछ देखिला। आरे बा, ए दुईटी कदली गछ केते सुंदर। मु ए दुईटी कदली गछ नै मो अगणारे पोती देबी, आउ ए गछ गुड़िकर जत्न नेबी। एमिति चिंता करी शांति से दुई कदली गछ धरी घर को आसिला। परिबा बैग रखिदे से कहिला, मु ए दुई कदली गछ झरका पाखरे पोती देबी। मु सब समय रे झरका पटो कदली गछ देखि पारिबी। एमिति कहि शांति झरका पाखरे दुई कदली गछ पोती देला। से प्रत्येक दिन कदली गछ मूल रे पानी देई तांकर जत्न नेउथिला। किछि दिन बीती गला। दुई कदली गछ बहुत बड़ हो गले। सेथिरे कदली भी फलिला। सेपटे शांति एक झील को जन्म देबा परे ही तार मृत्यु हो गला। रमेश ता छोट झील को धरी अनेक कांदिला। बेस किछि दिन बीती गला। छोट झील को घरे एका रखी रमेश काम को जाई पारु नथिला। दिने पाख गाँव रु से ता भौणी लता को धरी घर को आसिला। लता, तो स्वामीर मृत्यु परे तू गाँव रे एका रहुचु। मते तोर साहाଯ୍ୟ दरकार भौणी। मो छोट झील पिंकीर देखाशुणा करिबा पई मु तते एठाकु डाकिची। तू व्यस्त हेबुनी, मु तोर सब खर्च उठेबी। मु जानिची भाई, भाउज जीवा परे तू बहुत कष्ट रे तो झील को संभालुचु। तू चिंता करनी, आज मु तो झील जत्न नेबी। तू निश्चिंत रे काम को जा। से बेठारु दुई भाई भौणी मिसी छोट झील पिंकीर जत्न नेउथिले। देखु देखु 7 वर्ष बीती गला। हठात दिने एक सड़क दुर्घटना रे रमेश मृत्यु हो गला। बापा, ए सब कौन ही गला? माँ परी तुमे भी मते एका छाड़ी चली गला। तते जन्म करी प्रथमे मो भाउज चली गला, आउ एबे मो भाई भी चली गला। तो केते बड़ अशुभ झियो मु एबे जानिली। प्रथमे माँ को खाइलु, आउ एबे बापा को। तो सांगरे जे भी रहिबो से मरि जिवो। मु आउ तो सह रहिबिनी। आज ही मु एठु चली जिबी। पियुसी माँ, एमिति काहेकि कहुच? मो भली एक अनाथ को छाड़ी जाओनी। तुमे चली गले मो पूरा पूरी एका हेई जिबी। पिंकी जेते कांदिले भी तार पियुसी तार किछि कथा न सुनी ताको छाड़ी चली गला। पिंकी एकुटिया हेई गला। बहुत दुख कष्ट रे ता जीवन बीतुथिला। से सब समय रे झरका पटे दुई कदली गछ को देखुथिला, आउ अनेक कांदुथिला। एमिति आउ कांदनी पिंकी। सब समय रे जदि कांदिबु तो देह खराब हो जिव। तो बापा माँ आउ केबे भी फेरिबेनी। तू टिके धैर्य धर। किए कथा कहूच? मु तो एठी काहाको भी देखिबा को पाउनी। मु काहा कथा सुनिली? आमे दुई कदली गछ तो सह कथा हेउचु। तो जन्म हेई नथिलु। तो माँ आमको रास्ता कड़र आनी एठी लगेइथिले। से आमर खूब जत्न नहीं आमको बड़ करिथिले। आज तोर दुख समय रे प्रकृति माता आमको कथा कहिबार शक्ति देइचंती। एटा तो बहुत भल कथा। मते घरे एका रहिबाको भल लागु नथिला। एबे मो तम मानक सह कथा हेई मो समय बीते पारिबी। से बेठारु पिंकी दुई कदली गछ सह प्रत्येक दिन कथा हेउथिला। से माने खूब भल सांग पालटी गले। किछि दिन बीती गला। दिने पिंकीर पियुसी लता पुणी थरे तांको घर को फेरी आसिला। पियुसी माँ, तुमे आसीगल? मु स्वप्न देखुनी तो? नाई रे माँ, तो स्वप्न देखुनु। मु सतरी फेरी आसीची। तते छोटरू बड़ करिची। तो बिना मु केमिति रही पारिबी कहिलो? सेथिपाई मु ठीक करिची आजिठु मु तो सह एई घरे रहिबी। पियुसी को फेरी आसीबा देखि पिंकी खूब खुशी हेई गला। परदिन सकाळे, आरे पिंकी उठ माँ, देखे मु तो पई कौन आनिची।
ଆଜି ମୁଁ ତ ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା ତିଆରି କରିଛି। ସତରେ ତ ପିଉସୀ ମା, ଏସବୁ ଖାଇବା ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ଏଇ ଖାଇବା ଏଠି ରଖିଦିଅ, ମୁଁ ଏବେ ମୁହଁ ହାତ ଧୋଇ ହିଁ ଖାଇବା ଖାଇବି। ଆରେ ପିଙ୍କି, ଏତେ ତରତର ହିଁ ଖାଇବା କାହିଁକି ଖାଉଛୁ କହିଲୁ? ତ ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବ ଯେ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୋର କିଛି ହେବନି। ଏ ଖାଇବା ସବୁ ମୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୋ ପିଉସୀ ମା ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲୁ ଯେ, ହେଲେ ପିଙ୍କି, କାହିଁକି କେଜାଣି ତୋ ପିଉସୀ ମା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ତୁ ତାଙ୍କଠୁ ଟିକେ ଦୂରେଇକି ରହ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ମୋ ପିଉସୀ ମା ଭାରି ଭଲ। କିଛି ଦିନ ସେ ଆମ ଘରେ ରହିଲେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଯିବ ଯେ ସେ କେତେ ଭଲ। ଆରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ କଥା ହେବା। ଏମିତି କହି ପିଙ୍କି ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଯିବା ପରେ ତାର ପିଉସୀ ଏକ କଳା କଣ୍ଢେଇ ଧରି ପିଙ୍କିର ରୁମକୁ ଆସିଲା। ଯାହା ହଉ, ସେ ପିଙ୍କି ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏ କଳା କଣ୍ଢେଇକୁ ତା ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତା ପାଇଯିବି। ଏମିତି କହି ଲତା ପିଙ୍କିର ତକିଆ ତଳେ ସେ କଳା କଣ୍ଢେଇ ରଖିଦେଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଝରକା ପଟୁ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପିଙ୍କି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଇ ଯେ ପିଙ୍କି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଆମେ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ତତେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାର ଅଛି। ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଘରକୁ ଫେରୁ ଫେରୁ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଥକି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବିନି। କାଲି ସକାଳ ହେଉ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଏମିତି କହି ପିଙ୍କି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ପିଙ୍କି, ଆଜି କ'ଣ ତୁ ଉଠିବୁନି? ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି ଆଜି? ପିଉସୀ ମା, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଆଜି ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ବିଛଣାରୁ ଟିକେ ବି ଉଠି ପାରୁନି। ମୋତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ବୋଧେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପିଙ୍କି, ତୋ ସହ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୋର ଏଇ ପିଉସୀ ମା ତୋ ସହ ଏପରି କରିଛି। କାଲି ଆମେ ତତେ ସେ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ହେଲେ ତୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏଇ ଅନାଥ ଛୁଆର କ୍ଷତି କଲେ ତମେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ କଥା କହିବ। ସତ କହ, ତୁ କିଏ? ତୁ କାହିଁକି ପିଙ୍କିର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଶାଚି। ଏକ କାରଣରୁ ପ୍ରକୃତି ମା ମୋଠୁ ମୋ ଶକ୍ତି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଦୁଇ କଥା କୁହା କଦଳୀ ଗଛର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରକୃତି ମା ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତମେମାନେ ଭଲରେ ତମ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ପିଙ୍କିକୁ ମାରିଦେବି। ନା ନା, ତୁ ପିଙ୍କିର କିଛି କ୍ଷତି କରନି। ପିଙ୍କି, ଚେଷ୍ଟା କର ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତତେ ଯେମିତି କହୁଛି ତୁ ସେମିତି କର। ତୋ ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟେ କଳା କଣ୍ଢେଇ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେ। କଦଳୀ ଗଛର କଥା ଶୁଣି ପିଙ୍କି ଚେଷ୍ଟା କରି ଉଠି ବସିଲା, ଆଉ ତକିଆ ତଳୁ ସେ କଳା କଣ୍ଢେଇ ବାହାର କଲା। ରହିଯା, ସେ କଣ୍ଢେଇର କ୍ଷତି କରିନି, ସେଇଟା ତୁ ମୋତେ ଦେ। ପିଶାଚୀର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ପିଙ୍କି ତୁରନ୍ତ ସେ କଣ୍ଢେଇକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ତଳେ ପଡ଼ି କଣ୍ଢେଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତା ସହ ହିଁ ପିଶାଚୀ ଭସ୍ମ ହେଇଗଲା। ପିଶାଚୀ ଭସ୍ମ ହେବା ପରେ ପିଙ୍କି ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ଯାହା ହେଉ, ସେ ପିଶାଚୀ ପାଖରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲି ସେ କଣ୍ଢେଇ ଭିତରେ ହିଁ ପିଶାଚୀର ପ୍ରାଣ ଥିଲା। କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ଏସବୁ କ'ଣ ଘଟିଗଲା। ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ, ତମେମାନେ ଥିଲ ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପିଙ୍କିର କଥା ସରିଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତି ମା ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ସତରେ ତମେ ତିନି ଜଣ ପିଶାଚୀକୁ ଯେମିତି ଭସ୍ମ କଲ, ତା ଦେଖି ମୁଁ ଅନେକ ଖୁସି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ନ ଆସି ରହିପାରିଲିନି। ତମେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ। ପିଙ୍କି, ତୋ ମା ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଥିଲା। ସେ ଗଛମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲା। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇ ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲି। ଆଜିଠୁ ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତୋ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଇ ସବୁଦିନ ତୋ ସହ ରହିବେ। ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର କିଛି ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି, ସେମାନେ ତୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ। ଥରେ ରାତିରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଅଟୋ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ଗଛ ତଳେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିଲା। ରାଜୁ ନିଜ ଅଟୋକୁ ସେଠି ଛିଡ଼ା କରି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀ ମା, ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛ ଯେ, ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ? ଆରେ ପୁଅ, ମୋ ଘର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ, ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲିଣି,
ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଉଡ଼ି ପାରୁନି। ଥକି ଯାଇ ଏଠି ଟିକେ ଆରାମ କରୁଛି। ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମେ ମୋ ଅଟୋରେ ବସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ହେଲେ ପୁଅ, ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ ବୁଢ଼ୀମା, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ମୋତେ ତୁମ ଘରର ଠିକଣା କୁହ। ଏମିତି ରାଜୁ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ଖୁସି ହେଇ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ସତରେ ପୁଅ, ତୁ ଭାରି ଦୟାଳୁ। ଆଜି ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲି। ମୋ ପାଖରେ ସିନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ହେଲେ 2ଟି କଦଳୀ ଅଛି। ଏଇ ନେ ପୁଅ। ନା ନା ବୁଢ଼ୀମା, ମୋତେ କିଛି ବି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି, ମୁଁ ସେତିକିରେ ଖୁସି। ଆରେ ପୁଅ, ମନା କରନି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ହିଁ କଦଳୀ ଦେଉଛି। ଏଇ 2 କଦଳୀ ସାଧାରଣ କଦଳୀ ନୁହଁ। ସମୟ ଆସିଲେ ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ରାଜୁ ବି ଆଉ କିଛି ନ କହି ସେ 2 କଦଳୀ ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୁ ତା ଘର ପାଇଁ କିଛି ସଉଦା କିଣିଥିଲା। ସେ ତା ସଉଦା ସହ ସେ 2 କଦଳୀକୁ ବି ନେଇ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିଲା। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ଏଇ କେମିତିକା ଲୀଳା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ଆମକୁ ଛୁଆଟିଏ ଦେଲେ। ଆଜି ଆମ ଅଣ୍ଡରେ ଛୁଆ ବାହାରିଲା, ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନି। ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦନି, ସେ ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ଆମରି ଛୁଆ। ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ତାର ଯତ୍ନ ନେବା। ଭଗବାନ ଦୟା କଲେ ଆମ ଝିଅର ଆଖି ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଛୋଟ ଝିଅ ଗୁଡି ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା। ଦିନେ ରାଜୁର ସାନ ଭାଇ ବିଜୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା, ରାଜୁ ଭାଇ, ମତେ ମୋ ଭାଗ ଦରକାର। ବାପା ଯାହା ବି ରଖିଛନ୍ତି ସମାନ ଭାଗ କରି ମତେ ମୋ ଭାଗ ଦେଇଦିଅ। ଆରେ ତୁ ଏତେ ତରତର କାହିଁକି ହଉଛୁ? ତୁ ଆଗ ବାହା ହେଇସାର, ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାନ ଭାଗ କରିନେବା। ନା ନା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଭାଗ ଦରକାର। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ହିଁ ଓକିଲକୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ମୋ ଭାଇର ଅନ୍ଧ ଛୁଆ ହେଇଛି। ହୁଏତ ପଛରେ ସେ ବାପା ରଖିଥିବା ସବୁ ଜମି ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ଛୁଆର ଆଖି ଅପରେସନ କରିପାରେ। ସେମିତି ହେଲେ ତ ମତେ କିଛି ବି ଭାଗ ମିଳିବନି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଭାଇଠୁ ସବୁ ଭାଗ ନେଇଯିବି। ଏମିତି ସେ ତା ଭାଇ ପାଖରୁ ତା ଭାଗ ନେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜୁ ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଭାଉଜ, ସର୍ବନାଶ ହେଇଗଲା। ଭାଇର ଓଟ ଏକ ପାହାଡ଼ରେ ବାଜି ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ନା, ଏସବୁ ତୁମେ କଣ କହୁଛ? ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ହେ ଭଗବାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଏବେ ଆମର କଣ ହେବ? ଭାଉଜ, ଭାଉଜ, ତୁମର କଣ ହେଲା? କଥା କୁହ ଭାଉଜ। ମା, ତୋର କଣ ହେଲା? ମା, କିଛି କଥା କହ। ମା, କାକା, ମା କୁଆଡେ ଗଲା? ମା କିଛି ବି କଥା କହୁନି କଣ ପାଇଁ? ଓଟି, ତ ମା ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସେ ସହି ନ ପାରି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନା ନା ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ବାପା ମା, ତମେ 2 ଜଣ ମତେ ଏକା କରି ଛାଡ଼ି ଯାଅନି। ଭଗବାନ, ମତେ ମୋ ମା ବାପା ଫେରେଇ ଦିଅ। ଭାଇ ଭାଉଜ 2 ଜଣ ଯାକ ମରିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ମତେ ଏ ଅନ୍ଧ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ ଅନ୍ଧ ଛୁଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପାରିବିନି। ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ କେହି ବି ରହିବେନି। ବାପାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ଏକା ହେବି। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଛୋଟ ଅନ୍ଧ ଝିଅ ଗୁଡି ପୁରାପୁରି ଏକା ହେଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ତା ଉପରେ ଦୟା କରି ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଗୁଡି ଭୋକରେ କାନ୍ଦିଲା। ଦିନେ ସେ ଖାଇବା ଆଶାରେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଗଛ ସହ ବାଜି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଆମ ଘରେ ବାହାରିଛି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଗଛ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଠି କିଛି ଫଳ ବି ଅଛି। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ କିଛି ଖାଇନିଏ। ଏମିତି କହି ଗୁଡି ଏକ କଦଳୀ ତୋଳି ଆଣି ଖାଇଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିଲା।
ଏ କଣ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛି, ହେଲେ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ଏ କେମିତିକା ଫଳ ଯାହା ଖାଇକି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖି ପାରୁଛି? ଗୁଡି, ଆମେ ହେଉଛୁ ଦୁଇ ଯାଦୁର କଦଳୀ ଗଛ। ତ ବାପାଙ୍କ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ଜଣେ ବୁଢୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁର ଦୁଇ କଦଳୀ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ସେଇ ଯାଦୁର କଦଳୀରୁ ବାହାରିଛୁ। ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ ପାଇଁ ଆଜି ତୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରିଲୁ। ତୁ ଭୟ କରନି, ଆମେ ତତେ ସବୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଆମ କଦଳୀ କେବେ ବି ସରିବନି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଆମ କଦଳୀ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ସେଥିରେ ଚଳିପାରିବୁ। ବାପା, ମା ଦେଖ, ଆଜି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁଛି। ଆଜି ଯଦି ତମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତ, ମତେ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ଗୁଡି ସେ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ସେ ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଠ ପଢିଲା। ଗୁଡିର ଦିନ ଭଲରେ ବିତୁଥିଲା। ଦିନେ ତାର କାକା ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେ ଗୁଡି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲା। ଆରେ, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଏ ଅନ୍ଧ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବ, ହେଲେ ସେ ତ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତା ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଦେଖିବି ଘଟଣା କ'ଣ। ଆରେ ଏ କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରେ କଦଳୀ ଗଛ? ଏ ଗୁଡି ତାହେଲେ ଏଇ କଦଳୀ ବିକ୍ରି କରି ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ଏ ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛକୁ କାଟିଦେବି, ତାପରେ ଦେଖିବି ଗୁଡି କେମିତି ଚଳିବ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇ, ଆମ ଦେହରେ ହାତ ବି ଦେବୁନି। ଆମେ ସାଧାରଣ କଦଳୀ ଗଛ ନୁହଁ, ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଆରେ ଏ କ'ଣ କଥା କୁହା କଦଳୀ ଗଛ? ଏବେ ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଟଙ୍କା ପାଇବି। ଆମେ ତତେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ତୁ ଭଲରେ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଆମେ ତତେ କଠିନ ଶାସ୍ତି ଦେବୁ। ସାମାନ୍ୟ ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ହେଇ ମତେ ଡରଉଛ? ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ତମମାନଙ୍କୁ କାଟିଦେବି, ତମେ ମାନେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି। ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ରାଗି ଯାଇ ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲେ। ଏ କ'ଣ ମୋର କ'ଣ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ବି ଦେଖିପାରୁନି କାହିଁକି? କାକା, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତୁମେ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଗୁଡି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ତୋର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ହେଲେ ମୋର ହିଁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡି କିଛି ବିପଦରେ ପଡୁଥିଲା, ଦୁଇ କଦଳୀ ଗଛ ତାର ରକ୍ଷା କରୁ। ମା, ଗତକାଲି ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ମୁନି କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରି ନେଇ ଆସୁ, ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ଆରେ ମା, ଆକାଶର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏକୁଟିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଅନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ଆମର କିଛି ବି ହେବନି। ଆମେ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଯିବୁନି। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଯାଅ, ହେଲେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ କୁନି ମୁନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଦିଦି, ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ଜୋରେ ବିଜୁଳି ଚମକୁଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେତିକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛେ, କିଛି ଦିନ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। ମା ଆମ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ। ଚାଲେ, ଏ ସବୁ ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ କୁନି ଆଉ ମୁନି ଖାଇବା ଧରି ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି। ଯେମିତି ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର କରିଛି, ଲାଗୁଛି ଏବେ ହିଁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ଆମେ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଚାଲ ଏବେ ତମେ ମାନେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇନିଅ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼ି ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡୁନଥିଲା। ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଆହୁରି 2-3 ଦିନ ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ଠିକ୍ରେ ଖାଇବା ମିଳେନି। ଆମ ଘରେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଜମା ଅଛି। ଏବେ କେମିତି ଯେ ଆମେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ଏଯାଏଁ ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି ମା। ଆରେ ମା, ଘରେ ତ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତତେ କେମିତି ଖାଇବା ଦେବି? ମା, ବାହାରକୁ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି କୋଉଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଖେ। ମିଟୁ ଭାଇ, ଓ ମିଟୁ ଭାଇ,
ନିଜ ପରିବାର ସହ ଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି କୋଉଠିକି ଯାଉଛ? ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ଆମ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସହରକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯାଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବୁ। ତୁମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଗଲାଣି। ତୁମେ ବି ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଅ। ମା, ମିଟୁ ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ କହିଲେ। ଚାଲ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ସହରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ସହରରେ ଜାଗା ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ସେଠି ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ ଅଧିକ। ଆମ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିପାରିବାନି। ଏହିପରି ଆହୁରି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ମା, ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବି? ତମେମାନେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ମୁଁ ଏବେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ସେ ମୋତେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଲେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେବି। ତମେ 2 ଜଣ ଘରେ ଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଦୂର। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଭେଳା ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ବସି ମୁଁ ଏବେ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ମୋତେ ବି ନେଇଯାଅ। ଆରେ ମା, ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବାହାରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଯଦି ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହୁଏ କ'ଣ କରିବା? ମା, ଏ ବର୍ଷ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବି କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିନି। ମୋତେ ଏ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ମା, ମୋତେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଅ। ମା କୁନି, ତୁ ଏକୁଟିଆ ଘରେ ରହିପାରିବୁ ତ? ହଁ ମା, ମୁଁ ରହିପାରିବି। ଏମିତି ସେ ମା ଛୁଆ କଦଳୀ ଭେଳାରେ ବସି ଚିଲ ମୁଖିଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ତମର? ମୋତେ ଆଗ କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୋ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବି ପାଉନି। ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇବାକୁ ପାଇବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇପାରିବିନି। ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା। ମୋତେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରେ ଖାଇବା ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେଓ ଅଛି। ତୁ ଏ ସେଓ ନେଇ ଘରକୁ ଯା, ତୋ 2 ଛୁଆଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବୁ। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଧରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେମାନେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରେ ବହୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ମା, ସେପଟେ ଦେଖ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି। ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରିବା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଝିଅ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲା। ସେମାନେ ତାର ପେଟ ଚିପି ପାଣି ବାହାର କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଆଜି ତୁମର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲୁ। ତମେମାନେ ନ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁନି ବୁଢ଼ୀ ମା, ଆପଣ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ କେମିତି? ମାରେ, ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇନି। ମୋତେ ଭାରି ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ତୋ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଖାଇବା ଅଛି ମୋତେ ଦେଇଥା। ଆମେ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଇନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିଲ ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଦେଇ ପଠେଇଥିଲେ। ତୁମେ କ'ଣ ସେ ସେଓ ଖାଇପାରିବ? ହଁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସେଓରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଦେ, ମୋତେ ସେ ସେଓ ଦେ। ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇଟି ସେ ସେଓକୁ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ପରୀରେ ବଦଳିଗଲା। କିଏ ତମେ ବୁଢ଼ୀରୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦରୀ କେମିତି ପାଲଟିଗଲ? ତୁମେ ଯିଏ ବି ହେଇଥାଅ, ଆମକୁ ମାରନି। ତମେ ମାନେ ଭୟ କରନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପରୀ। ତମେ ମାନେ ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ କାହିଁକି ତମମାନଙ୍କୁ ମାରିବି? ତୁମେ ସତରେ ଜଣେ ପରୀ? ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପରୀମାନେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୁମେ ପାଣିରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଥିଲ? ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁଗରର ନଜର ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଆମକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମର ପଛା କଲା। ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ତା ପାଖରୁ ଖସି ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଏ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋ ଡେଣା 2ଟି ପାଣିରେ ଭିଜିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଉଡ଼ି ପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା ଆଶାରେ ଏକ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇର ରୂପ ନେଲି। ତା ପରର ଘଟଣା ତମେମାନେ ତ ଜାଣ। ପରୀ, ତୁ
तुमको साहाय्य करी आमे बहुत खुशी। तमे माने मोर जीवन बंचीच। मु खुशी तम मानक किछि उपहार देबाकू चाहूची। कुह तुमको कौन दरकार? तुमे जदि किछि देबाकू चाहूच तेबे पूरा जंगलवासी को दियो। आम परी अनेक गरीब चढ़ी ए जंगल रे अछंती जो माने खाइबाकू भी पाउ नांती, रहिबाकू तांको पाखरे घर भी नाही। ए सेव गछ को नियो, निज घर चालरी लगई देब। ए गछरी अनेक सेव फलिब। समस्तंकु गोटे गोटे सुना सेव बांटी देब। तुम सह अन्य मानकर भी उन्नति हेब। आउ हाँ, मु आशीर्वाद करुची ए जंगल रे जेते वर्षा हेले भी केबे भी बन्या आसीबनी, आउ कहार भी घर भांगीबनी। परी सतरी तुमे बहुत भला। तमे माने भी बहुत भला। निज कथा न भाबी पूरा जंगल कथा चिंता करुच। अच्छा ठीक अछि, मु एबे जाउची। एमिति कही परी सेठारु चली गला। तापरे मा चढ़ी आ तार झियो से छोट सेव गछ को धरी घर को फेरिले। से माने कुनी को सब घटना कहले। मु सुना सेव सह खाइबा भी देई परिबी। अरे एका ए गछटी त कथा कहि पारुची। हाँ, मु गोटे जादूर गछ। मु तम मानक सह कथा हेई परिबी। ए किछि खाइबा नियो। खाइबा खाई सारिला परी मते निजे घर चालरी लगेई दियो। एमिति से सेव गछ अनेक खाइबा देला। कुनी मुनी पेट पूरा खाइबा खाइले। मा चढ़ी से गछ को नहीं निज घर चालरी लगेई देला। गछटी संगे संगे बड़ हेला आउ सेथिरे सुनार सेव फलिला। मा चढ़ी समस्तंकु गोटे गोटे सुना सेव बांटी देला। एमिति से निज सह अन्य मानकर भी उपकार करि परिला। चिलो दुईटी गछ लगेइथिला। गोटे थिला आंब गछ आउ गोटे थिला कदली गछ। चिलो प्रतिदिन ता दुई गछर जत्न नेउथिला। आरे बा, ए अल्प दिन रे ही मो दुई गछ केते बड़ हेई गले। किछि दिन परे जेते बेले मो दुई गछरे फळ फळिबो मो से सब बाजार को नै बिक्री करिबी आउ अनेक टंका रोजगार करिबी। आरे सांग कदली गछ केते दिन परे जाई वर्षा हैला। वर्षा पानी मो देहरी बाजिबारु मते भारी सतेज लागुची। हाँ सांग, तू ठीक कहिलु। अनेक दिनरु वर्षा हेई नथिला। एबे आम शाखा प्रशाखा भलरे बढ़िबे। आंब गछ आउ कदली गछ पाखापाखि थिबारु से दुई जण खूब भल सांग थिले। से माने जेतेबेले कथा हेउथिले दुईटी चढ़ी सेठाको आसिले। एबे आमे कोठी रहिबा? हेई वर्षा रे आम घर भांगी गला। मु आगरु कहूतिली घर मरामती करिया पई, हेले तुमे मो कथा सुनिलनी। किछि दिन परे मु घर मरामती करि नै थांती, हेले अचानक केमिति वर्षा हेबो किए जानिथिला। तमे माने मन दुख करनी। वर्षा छाड़िले मोटू किछि डाळ आउ मो सांग कदली गछरु किछि पत्र नै निज पाई एक घर तयारी करि नेब। तुमे सत कहूच आंब गछ, तुमे आमको डाळ आउ कदली गछ आमको पत्र देब। हाँ, आमे सत कहूचु। वर्षा छाड़ी जिबा परे दुई चढ़ी डाळ पत्र नै निज पाई एक घर तयारी कले। एमिति से दुई गछ चढ़े मानकु साहाय्य करुथिले। किछि दिन परे दुई गछरे फल फलिला। सांग तो गछरे ए वर्ष बहुत भलो आंब धरिची। मालिकाणी देखिले खूब खुशी हेई जिबे। खाली मो प्रशंसा काहेकि करूचु? तो गछरे भी भलो फल फलिची। सेते बेले चिलो सेठाको आसिला आउ आंब गछरे एते फल देखि तो से खूब खुशी हेई गला। बाह, मो आंब गछरे केते फल फलिची। एबे मो आंब गछरे आहुरी भलो जत्न नेबी। जेते अधिक आंब फलिब मु सेते अधिक लाभ पाइबी। एमिति चिलो प्रतिदिन आंब गछर भलो जत्न नेउथिला। से सबु बेले आंब गछ मूल रे ही पानी ढालुथिला। दिने दुईटी काऊ आंब गछ पाखकु आसिले। मु एबे देखि आसीची चिलो दीदी घरे नाहंती। चाले एही सुजोग रे आमे आंब खाई चली जिबा। आरे रही जाओ, मो मालिकाणी न आसीबा जाई मु तम मानकु मो फल नेबाकु देबिनी। आरे फल राजा आंब एते रागुच काहेकि? आमे तो केवल तुम फल चाखिबाकु आसीथिलु। कोन कहिलो तमे माने? मु फल राजा? एक कथा कोन सत? हाँ, आमे सत कहूचु। आंब बहुत मिठा हेबा जोगु समस्ते ताको फलर राजा कहंती। सेति पय तो आमे तुम फल चाखिबाकु आसीथिलु। तुम आंब मिठा कि नुह आमे जानि थांतु।
ଓ ଏମିତି କଥା। ମୋ ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା। ନିଅ ନିଅ, ମୋଠୁ କିଛି ଆମ୍ବ ଖାଇ ଦେଖ। ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମ ଆମ୍ବ ଭାରି ମିଠା। ସତରେ ତୁମେ ହେଉଛ ଫଳ ରାଜା। ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ ଆମ୍ବ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ନିଜର ଏତେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ ଫଳକୁ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳର ରାଜା। ଏସବୁ ଶୁଣି ତ ମତେ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳ ରାଜା। ହା ହା ହା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଏତେ ତରତର ହିଁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଟିକେ ରହ, ବହୁ ଦିନରୁ ଆମର ଦେଖା ହେଇନଥିଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ବସି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ଶୁଣ ପାରା, ଆଗରୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଧନୀ ଚଳିଷ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବି ଧନୀ, ହେଲେ ତୁ ସେମିତି ଗରିବ ହେଇ ଏଯାଏଁ ରହିଛୁ। ତୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ସମ୍ମାନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଧନୀ ଗରିବ କେବେ ସାଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତିନି, ବୁଝିଲୁ? କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ? କୌଣସି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲି ନା, ମୁଁ ତୋର ଆଉ ସାଙ୍ଗ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଏ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟା ତ ଯାହା କହିଲେ ତା ତ ଏକଦମ ଠିକ। ମୁଁ ହେଉଛି ଫଳ ରାଜା। ବଜାରରେ ମୋର କେତେ ଦାମ। ମାଲିକାଣୀ ବି ମୋର ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଏ ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ। ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଜାଣିବେ ଏ ସାମାନ୍ୟ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସମସ୍ତେ ମତେ ବି ଛୋଟ ଭାବିବେ। ନା ନା, ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେବିନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ୍ବ ଗଛର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଅନେକ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋର କଣ ହେଇଛି। ତୁ ଏତେ ବଦଳି ଗଲୁ କେମିତି? ମୋ ସହ ତୁ ଆଗ ଭଳି ଆଉ କଥା ହେଉନୁ କାହିଁକି? ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା। ରାଜା ହେଇ ତୋ ଭଳି ଏକ ଶସ୍ତା ଗଛ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ମୋର ଦାମ କମିଯିବ। ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି ମୋ ସହ କଥା ହେବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ସାଙ୍ଗ ଆମ୍ବ ଗଛ, ନିଜକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ତୁ ଆଜି ମତେ ଶସ୍ତା କହୁଛୁ, ଦେଖିବୁ ଦିନେ ମୁଁ ତୋର କାମରେ ଆସିବି। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଗଛ ମୋ କାମରେ ଆସିବ? ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ତୋ ଦେହରେ ତ ବଳ ହିଁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ତୁ ଆଗ ଢଳି ପଡ଼ିବୁ। ବଜାରରେ ମୋର କେତେ ଦାମ ଜାଣିଛୁ? ତତେ କହିକି ବି କଣ ଲାଭ? ତୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ବି ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଆମ୍ବ ପାଚିଲା ପରେ ଚିଲ ତା ଗଛର ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ବଜାରରେ ନେଇ ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା। ତାପରେ ଆହୁରି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆମ୍ବରେ ବଉଳ ଧରିଲା। ସେତେବେଳେ କିଛି ମହୁମାଛି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ଏ ଗଛଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ ଏଇଠି ବସା ବାନ୍ଧି ରହିବା। ନା ନା, ଜମା ନୁହଁ। ତମେ ମାନେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ପାରିବନି। ତମ ମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ଟିକେ ବି ଶୋଇପାରିବିନି। ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିପାରିବ। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତାପରେ ମହୁମାଛି ଦଳ କଦଳୀ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଜାପତି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଧରିଛି। ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ପ୍ରଜାପତି ଦଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆମ୍ବ ଗଛ ରାଗି ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ତଡ଼ିଦେଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ନିଜ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ତାର ସବୁ ବଉଳ ଝଡ଼ିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଆମ୍ବ ଫଳିଲାନି। ସେପଟେ କଦଳୀ ଗଛରେ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହେଲା। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ରଖି କଣ ଲାଭ? ଗୋଟେ ବି ତ ଫଳ ଦେଉନି। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିଦିଏ। ଏସବୁ ମୋ ସହ କଣ ହେଉଛି? ମୁଁ ଅହଙ୍କାର କଲି ବୋଲି ଆଜି ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସାଙ୍ଗ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଅଛି। କେହି ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେନି। ମହୁମାଛି ରାଣୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେମିତି ଚିଲ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମହୁମାଛି ମାନେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଚିଲ ଭୟରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଆଉ ନ କାଟି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାଙ୍ଗ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି। ଅହଙ୍କାର କରି ମୁଁ ଚରମ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନଥାଏ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫେରି ପାଇ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି। ଏବେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତାପରେ କଦଳୀ ଗଛ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ।
କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଫଳ ଫଳିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଚିଲ ତାକୁ ଆଉ କାଟିଲାନି। ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଳିମିଶି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।